ഇവിടെയോ? ബെസ്റ്റ് എന്തെവിടെ മൈക്കുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ നിൽക്കായിരുന്നു. പോടിയല്ല, പോടിയത്തിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ
Ladies and gentlemen, our chief guest for this evening has arrived. Her Excellency, the Honorable Ambassador of India to Kuwait, has just arrived at Trask Maholswam 2025. Ma'am, we take this opportunity to welcome you wholeheartedly to the family of Trishur Association of Kuwait.
ഏവർക്കും നമസ്കാരം. പ്രൗഢഗംഭീരമായ നമ്മുടെ പൂരം ഇതാ ഇവിടെ കൊടിയേറുകയാണ്. ഇതാ നമ്മുടെ സ്വന്തം തറവാടായ ട്രാസ്ക് കുവൈറ്റിൽ. അതെ, സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായി ജാതി മത ഭേദമന്യേ നിലകൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബമായ നമ്മുടെ തറവാടായ തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ് വർണ്ണാഭമായ ഒരു സായാഹ്നത്തിന് തുടക്കമിടുകയാണ്. Good evening, respected guests, esteemed office bearers, OBM members, and dear family members. Tonight is not just about a gathering, it's a celebration where we come to. We come to from Thrissur, the cultural capital of Kerala, and the land where the mighty Vadakkunnathan temple has stood as a symbol of faith of centuries. The land where Thrissur Puram, the mother of all festivals, turned the sky into a canvas of fireworks and air into a symphony of Panjavadyam. മലകളും പുഴകളും പുഞ്ചപാടങ്ങളും നിറഞ്ഞ മനോഹരമായ നമ്മുടെ നാട്, പൂരങ്ങളുടെയും പെരുന്നാളുകളുടെയും ആഘോഷങ്ങളുടെയും നാട്, നാനാജാതി മതസ്ഥർ സഹോദരങ്ങളെ പോലെ വാഴുന്ന മത സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ നാട്. അതെ, തൃശ്ശുവ പേരൂരെന്ന പേരുകേട്ട നമ്മുടെ സ്വന്തം തൃശ്ശൂർ. കഥകളിയും കൂടിയാട്ടവും പുലിക്കളിയും കുമ്മാട്ടിയും ആടിത്തിമിർക്കുന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ പൂരത്തിൻ്റെ നാട്. നമുക്ക് കുറച്ച് നൊസ്റ്റാൾജി ആയാലോ? ഭാരത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ മസാല ദോശയും രാധാകൃഷ്ണയിലെ ഉഴുന്നുവടയും യാത്രീ നിവാസിലെ ചൂടുള്ള ഓംലെറ്റും തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്തിലെ ചീട്ടുകളെയും തുടങ്ങി എണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങാത്ത ഓർമ്മകളെ ഹൃദയത്തിൽ താലോലിച്ച് കഴിയുന്ന തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഉത്സവം. Ladies and gentlemen, myself Rajesh. I am Ambika. And we'll be your host for this Trask Maholsam 2025. We come from the city that gave life to legends, where art, literature, cinema, and tradition breathe together. From the lanes of Swaraj Round to the riverbanks of Bharatapura and the villages that shape Kerala's soul. And even though today we stand thousands miles away from our homeland, our hearts still beat the rhythm of Thrissur. Every expat who left their homeland in search of the true meaning of life carries with him countless stories, stories of struggle, stories of separation, and stories of dreams and hope. But for Thrissur Karan, who has come to Kuwait, the story is a little more different. The story of comfort, friendship, care, and belonging under one strong umbrella, the Thrissur Association of Kuwait, TRASK. കഴിഞ്ഞ 18 മഹത്തായ വർഷങ്ങളിലായി കുവൈറ്റിലെ ഓരോ തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിക്കും ട്രാസ്ക് ഒരു വഴികാട്ടിയായി, ഒരു ആശ്രയമായി, താങ്ങും തണലുമായി, അതിലുപരി ഒരു കുടുംബമായി. ട്രാസ്ക് കുവൈറ്റിൻ്റെ ഈ വളർച്ച ഓരോ തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിക്കും അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണ്. So with that same pride, emotion, and cultural spirit, we proudly present to you Trask Mahotsavam 2025. ഒരു വലിയൊരു കൈയടിയാവാം. Yes. And ladies and gentlemen, as we commence this evening, we move forward with the dignified segment of Trask Mahotsavam 2025. It is our honor to have with us esteemed personalities, dignitaries who have gracefully been with us today this evening. Every strong organization stands tall because of a strong vision behind it. The vision shaped by a leadership, dedication, and unshakable sense of responsibility. Tonight, we are truly honored to welcome a person who has been the guiding force of TRASK, leading this association with commitment and dignity. A dedicated leader who has served TRASK in various capacities as General Secretary in 2010, Treasurer in 2015, Arts Convener, Advisor, Vice President, and now the respected President of TRASK this year. ട്രാസ്ക് എന്ന കുടുംബത്തിന് ഒരു ശക്തമായ നേതൃത്വവും ദിശയും നൽകിയ നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയ പ്രസിഡന്റ്, സാമൂഹിക സേവനത്തിൻ്റെയും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മികച്ച മാതൃക. Now we respectfully invite Mr. Stephen Devasi, the President of Thrissur Association of Kuwait, to please grace the stage first at the official function of today.
Now, this moment is truly special for the entire family of Trask because we are deeply honored to welcome a distinguished diplomat as our chief guest for Trask Mahotsavam 2025. Our new ambassador of India to Kuwait, Her Excellency Paramita Tripathi. Her Excellency Paramita Tripathi joined the Indian Foreign Service in 2001, and over the years she has built a remarkable diplomatic career representing India on various global platforms with vision, dedication, and excellence. Before arriving in Kuwait, she served as the Ministry of External Affairs in New Delhi as the Joint Secretary in charge of the Oceania Division, along with the additional responsibility of the Indo-Pacific Division from October 2023 to March 2025. Her journey has also been taken through key divisions like Asia, East Asia, United Nations, Economic and Social Units, and Pakistan, Afghanistan, and Iran divisions. Her diplomatic assignments across global capitals from Berlin, New York, Singapore, Tokyo to Brussels stand as a testament to her global stature and her contribution to India's international relations. Ma'am, for Trishul Association of Kuwait and for every Indian heart present here today, it is truly our honor and privilege to welcome you in your new role in Kuwait. Ladies and gentlemen, it's a great honor and privilege to welcome the Ambassador of India to the state of Kuwait, Her Excellency Mrs. Paramita Tripathi, as the chief guest of Trask Mahotsavam 2025. Behind every successful organization, there is a mind that connects ideas with action, plans with execution, and vision with reality. A person who ensures that every thought of Trask turns into a meaningful action. She has served as the Trask with dedication in multiple roles, including Vanitha Vedi convener and advisory board member during the previous 10 years. നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ജീവൻ പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ദൗത്യധാരി, അണിയറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ട്രാസ്കിൻ്റെ ഓരോ ചലനവും ക്രമീകരിക്കുകയും മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശക്തമായ ശബ്ദം. Let us now invite a leader who works silently but whose impact is seen loudly, Mrs. Shiny Frank, General Secretary of Trask, to kindly join us on stage. Please welcome her with a very big round of applause, Mrs. Shiny Frank, General Secretary of Trask. Now it is with great pleasure that we extend a very warm welcome to our distinguished Central Treasurer to join us next at the official function of Trask Mahotsavam 2025. His unwavering dedication and leadership are truly inspiring. He has been served in the various key positions in Trask at the multiple times, twice as the president, twice as the advisory board member, as the vice president and the election commissioner of Trask. His presence will undoubtedly add immense value to our gathering. ട്രാസ്കിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തിൻ്റെയും സുതാര്യതയുടെയും മുഖ്യ ഉത്തരവാദിത്വം തൻ്റേതാക്കി സുതാര്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസം പകരുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ട്രഷറർ. Ladies and gentlemen, together let us invite Mr. Sebastian Vattukadan, Central Treasurer, Trask to Trask Mahotsavam 2025. Some people don't just support a vision, they help shape it. Next, I would like to invite to this august stage is a man, a leader who brings ideas to life and passion to performance.
He is the mastermind behind the planning, execution, and coordination of today's Grand Maholtsavam, the Vice President of TRASC, and also the program convener of TRASC Maholtsavam 2025. ഇന്നത്തെ മഹോത്സവത്തിന്റെ അണിയറയിൽ പകലും രാത്രിയും നോക്കാതെ പരിശ്രമിച്ച് ഈ പരിപാടി മികവുറ്റതാക്കാൻ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ച പ്രധാന ശില്പി, സംഘടനയുടെ ഉത്സാഹവും പ്രചോദനവുമായി മാറിയ പ്രിയപ്പെട്ട വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ഓഫ് ട്രാസ്ക് മഹോത്സവം 2025. Let us now invite with a big round of applause Mr. Nobin Tatel, Vice President of TRASC and Program Convener of TRASC Maholtsavam 2025 to join us. Now, events of this magnitude become possible only because of patrons who believe in culture and community. നമ്മുടെ ഈ മഹോത്സവത്തിന് വലിയ പിന്തുണ നൽകിയ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇവന്റ് സ്പോൺസർ. We would like to thank our event sponsor of TRASC Maholtsavam 2025, Comics National, for extending their support, and would like to invite the managing partner, Mr. Wilson Manyali, to grace the stage. So please. Next, we invite a pillar of our community, an organization whose support is not just annual but ancestral. For over a decade, they have stood with us, a name synonymous with unwavering trust and commitment. Let's hear it for the annual sponsor, Al Mullah Exchange Kuwait. Today, we are indeed glad to welcome Mr. Philip Koshi, General Manager, Al Mullah Exchange, to TRASC Maholtsavam 2025. And now, I guess he will join us very soon, but definitely our thanks to Al Mullah Exchange. And now let's welcome a sponsor who adds nothing but glitter and joy to our community, a name that truly lives up to the name, bringing brilliance to every event. A huge round of applause for our annual sponsor, Joy Alucas, the world's favorite jeweler. Let me invite the regional head of Joy Alucas Jewelers, Mr. Shibin Das, to TRASC Maholtsavam 2025. Ladies and gentlemen, we are also supported by our event co-sponsors at TRASC Maholtsavam 2025. They are not just supporters, they are partners in celebrating soul of TRASC in Kuwait. We would like to thank and invite the partners who helped build this beautiful evening. Let's welcome Mr. Parameshwaran Mahadevan, founder and CEO of KMP Builders, our event co-sponsor, to kindly come forward and join us in the official meeting of TRASC Maholtsavam 2025. Put your hands together. Now let's extend a warm welcome to our next event co-sponsor, Mr. Rafiq Ahmed, CEO of Mango Hyper, and request him to kindly join us on stage for the official proceedings. Ladies and gentlemen, Mr. Rafiq Ahmed, CEO of Mango Hyper, our sponsor, event co-sponsor today. Next, we would like to express our sincere gratitude and invite our event co-sponsor, Highlight Builders. May I request Mr. Srijit, team lead of Highlight Builders, to please join us for the official meeting of TRASC Maholtsavam 2025. Ladies and gentlemen, next, Khalid Motors have extended their support this year as well for the TRASC Maholtsavam 2025.
as our event co-sponsor. And we would like to extend a very warm welcome to Mr. Manish Kumar, Group CFO, Al Khalid Motors, to this official inaugural function of Trask Maholswam 2025. ഡോക്ടർ കെ അബ്ദുള്ള ഹംസ സമൂഹ നന്മയ്ക്കായി സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന മലയാളി. പ്രവാസ ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് മനുഷ്യ സേവനത്തിൻ്റെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയായി മാറ്റിയ അദ്ദേഹം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കരുത്തും പ്രതീക്ഷയും നൽകി നിലകൊള്ളുന്നു. ആത്മാർത്ഥതയോടെയും നിസ്വാർത്ഥതയോടെയും കൂടിയ സേവന ചൈതന്യമാണ് ഡോക്ടർ കെ അബ്ദുള്ള ഹംസയെ ഇന്നും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായി നിലനിർത്തുന്നത്. Dr. K. Abdullah Hamza stands as a shining symbol of true leadership and compassion in today's world. Rising from humble beginnings to becoming a respected figure among Malayalis across the globe, he has dedicated his life to uplifting others and creating meaningful, long-lasting change. His unwavering commitment to social welfare, human dignity, and community empowerment has touched countless lives, both in Kerala and throughout the Gulf region. Let's put our hands together to welcome Dr. K. Abdullah Hamza, NRI Council of India, Kuwait Regional Chairman, to Trask Maholswam 2025. I've been just told he would join us very soon. Let us continue. Well, now let's welcome the strong pillars who make Trask what it is today. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തരായ നേതൃമുഖങ്ങളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Let's invite a dynamic leader whose energy, vision drive the Ladies' Wing success. Please welcome Mr. Pratibha Shibu, Vanitha Vedi Coordinator, to kindly grace the stage. Let's welcome Mrs. Pratibha Shibu, Vanitha Vedi Coordinator. Ladies and gentlemen, every organization thrives because of a dedication and selfless service of individuals who work tirelessly behind the scenes. Tonight, we are privileged to have with us a person whose unwavering commitment to social welfare has touched countless lives, someone who has continually strengthened Trask mission through compassion, diligence, and leadership. സേവനത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെയും മാതൃകയായ ട്രാസ്ക് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ മിസ്റ്റർ റാഫി എരിഞ്ചേരി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവന മനോഭാവവും സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ച പ്രതിബദ്ധതയും പ്രശംസനീയമാണ്. ശ്രീ റാഫി എരിഞ്ചേരിയെ വേദിയിലേക്ക് വിനീതമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. I'm honored to invite Mr. Rafi Erinjeri, our Joint Secretary Social Welfare, to the stage. Let us welcome him with a big round of applause, ladies and gentlemen. We are now happy to invite Mr. Rajan Chako Totungal, Joint Secretary of Arts, to kindly join us on stage of Maholswam 2025. അടുത്തതായി മീഡിയ വിഭാഗത്തിന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ ദിലീപ് കുമാറിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Let us welcome Mr. Dilip Kumar, Joint Secretary of Media, to Maholswam 2025. We request Mr. Sabu Kombenjos, Joint Secretary of Sports, to join us in Maholswam 2025. വനിതാ വേദിയുടെ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി നിഖിലയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം.
We are honored to welcome Mrs. Sajani Vinod, Joint Secretary of Vanitha Vedi, to kindly join us at the Trask Mahotsavam 2025. Next is a special welcome, I would say. Next, I would like to invite probably the youngest person on the stage of Trask Mahotsavam 2025 official meeting, a dynamic and committed leader among the children of Trask, the future of Trishur, or probably I would say the future itself. Kumari Sarah Maria Bivin, Kalikalam coordinator, Kalikalam convener, to stage of Trask Mahotsavam 2025. Ladies and gentlemen, let's give a collective round of applause to all the distinguished guests on the stage today, the guiding lights of Mahotsavam 2025. Ladies and gentlemen, as we begin, let me request you all to please rise for the national anthem. Kindly rise for the national anthem. ഒരു നല്ല നാളേക്കായി ഒരുപാട് മോഹങ്ങൾ ഒരു പിടി സ്നേഹത്താൽ ചേർത്തു വയ്ക്കാം. ഒരു നല്ല നാളേക്കായി ഒരുപാട് മോഹങ്ങൾ ഒരു പിടി സ്നേഹത്താൽ ചേർത്തു വയ്ക്കാം. തൃശ്ശിവപ്പേരൂരിൻ തനിമതൻ തെളിനീർ പൂത്തുലഞ്ഞിടട്ടെ നമ്മിൽ. തൃശ്ശിവപ്പേരൂരിൻ തനിമതൻ തെളിനീർ പൂത്തുലഞ്ഞിടട്ടെ നമ്മിൽ. ഒരു മഞ്ഞു കണമായി മാറുന്ന സ്നേഹത്തിൽ ഉദിക്കട്ടെ നമ്മിൽ പൊൻകിരണം. ഒരു മഞ്ഞു കണമായി മാറുന്ന സ്നേഹത്തിൽ ഉദിക്കട്ടെ നമ്മിൽ പൊൻകിരണം. വിതയ്ക്കാം സ്നേഹത്തിൻ വിത്തുകൾ തമ്മിൽ മുളയ്ക്കട്ടെ കരുണ തന്നാമ്പുകൾ.
ഒരുപാട് മോഹങ്ങൾ ഒരു പിടി സ്നേഹത്താൽ ചേർത്തു വയ്ക്കാം, ഒരു പിടി സ്നേഹത്താൽ ചേർത്തു വയ്ക്കാം. മൺമറഞ്ഞുപോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെ നമുക്കൊരു നിമിഷം സ്മരിക്കാം. We remember the beloved members of our Trask family who are no longer physically with us. Their absence is felt deeply in our hearts tonight. To lead us in a moment of remembrance, I invite our social welfare convener, Mr. Rafi Irinjedi, for the condolence speech. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ കാലയളവിൽ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞുപോയ ട്രാസ്ക് അംഗങ്ങൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, കലാകായിക സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് നിന്നും നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞുപോയവർ ട്രാസ്ക് അംഗങ്ങളായിരിക്കെ മരണമടഞ്ഞ ഫാഹിൽ ഏരിയ മെമ്പർ രവികുമാർ, സാൽവി മെമ്പറായ ഷാജുവിൻ്റെ മകൻ റോൺ ഷാജു, ജഹ്റ മെമ്പറായ ജിനോ തോമസ്, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എൻ്റെ പേരിലും ട്രാസ്കിൻ്റെ പേരിലും അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം അവരുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Thank you very much. To officially welcome us all to Trask Mahotsavam 2025, let me invite the program convener of Trask Mahotsavam 2025 and Vice President of Trask, Mr. Nobin Thetail, for the welcome speech. Good evening all. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റിൻ്റെ 19ാം വാർഷിക ആഘോഷമായ മഹോത്സവം 2025 ഈ നിറഞ്ഞ സദസ്സിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയുമാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റിൻ്റെ അമരക്കാരൻ, അവർ ക്യാപ്റ്റൻ, അവർ ബിലൗഡ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ദേവസിയെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. It's been our pleasure to host our Honorable Indian Ambassador in Kuwait, Her Excellency Ms. Parimita Tripathi, as our chief guest of the event. Ma'am, we are very happy to have your presence to highlight this beautiful event. On behalf of Thrissur Association of Kuwait, I proudly invite our Indian Ambassador, Her Excellency Ms. Parimita Tripathi, as a chief guest of this event. കുവൈറ്റ് പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുപരിചിത തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ഷൈനി ഫ്രാങ്കിനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അസോസിയേഷൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും മുഖമായ അസോസിയേഷൻ സെൻട്രൽ ട്രഷറർ ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ വാതുക്കാടിനെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മഹോത്സവം 2025 ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ, കോമക്സ് നാഷണൽ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ, അസോസിയേഷൻ മെമ്പറുമായ ശ്രീ വിൽസൺ മഞ്ഞളിയെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അസോസിയേഷൻ്റെ ആനുവൽ സ്പോൺസേഴ്സ്, അൽമുല്ല എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ജനറൽ മാനേജർ ശ്രീ ഫിലിപ്പ് കോശിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അസോസിയേഷൻ്റെ ആനുവൽ കോ സ്പോൺസറായ ജോയ ലുക്കാസ് കുവൈറ്റ് റീജിയണൽ ഹെഡ് ശ്രീ ഷിബിൻ ദാസിനെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മഹോത്സവം 2025 ഇവൻറ്റ് കോ സ്പോൺസർ KMP ബിൽഡേഴ്സ് ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് CEO ശ്രീ പരമേശ്വരൻ മാധവൻ സാറിനെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവൻറ്റ് കോ സ്പോൺസർ മാംഗോ ഹൈപ്പർ ഓപ്പറേഷണൽ ഹെഡ് ശ്രീ മുഹമ്മദ് അലിയെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവൻറ്റ് കോ സ്പോൺസർ ഹൈലൈറ്റ് ബിൽഡേഴ്സ് ടീം ഹെഡ് മിസ്റ്റർ ശ്രീജിത്തിനെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവൻറ്റ് കോ സ്പോൺസർ അൽഖാലിദ് മോട്ടോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ CFOയും നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ മെമ്പറുമായ ശ്രീ മനീഷ് കുമാറിനെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. NRI കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ കുവൈറ്റ് റീജിയണൽ ഹെഡ്, സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രംഗത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോണററി ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകി ആദരിച്ച തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിയും തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ മെമ്പറുമായ ഡോക്ടർ കെ അബ്ദുള്ള ഹംസയെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ്റെ വനിതാവേദി ജനറൽ കൺവീനർ ശ്രീമതി പ്രതിഭ ഷിബുവിനെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അസോസിയേഷൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയും സാമൂഹ്യക്ഷേമ സമിതി കൺവീനറുമായ ശ്രീ രാഫി എറിഞ്ഞേരിയെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയും കലാസമിതി കൺവീനറുമായ ശ്രീ രാജൻ ചാക്കോ തോട്ടുങ്കലിനെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയും മീഡിയ കൺവീനറുമായ ശ്രീ ദിലീപ് കുമാറിനെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അസോസിയേഷൻ ജോയിൻറ്റ് ട്രഷറർ കായിക സമിതി കൺവീനറുമായ ശ്രീ സാബു കൊമ്പൻ ജോസിനെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വനിതാവേദി സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി നിഖിലയെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വനിതാവേദി ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി സജിനി വിനോദിനെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാവി വാഗ്ദാനം, അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാവിയിൽ നയിക്കാനുള്ള കളിക്കളം ജനറൽ കൺവീനർ കുമാരി സേറ മരിയ ബിവിനെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മഹോത്സവം 2025 സാമ്പത്തിക സഹായവുമായി മുന്നോട്ട് വന്ന നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്പോൺസേഴ്സിനെയും അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന മീഡിയ പ്രസ് വിഭാഗം അംഗങ്ങൾ, അസോസിയേഷൻ്റെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ്, അഡ്വൈസറി ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, കേന്ദ്ര സമിതി അംഗങ്ങൾ, ഏരിയ ഭാരവാഹികൾ, സബ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, മുൻകാല ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരെയും യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാറ്റിനുപരിയായി അസോസിയേഷൻ്റെ ചാലകശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം മെമ്പേഴ്സ്, അതിലുപരി തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ കുവൈറ്റിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സായാഹ്നം നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Mr. Nobin. Next, I would like to invite the guiding force of our association, whose leadership steers us towards great heights, the President of TRASC, Mr. Stephen Devasi, for the presidential address. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Good evening. Ladies and gentlemen, firstly, I would like to welcome to you all to Mahotsavam 2025. And we are really privileged to have the presence of our Excellency, Ms. Paramita Tripathi, Indian Ambassador of Kuwait. Ma'am, I would like to request your permission to continue my speech in our mother tongue. Thank you so much. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. 19ാം വർഷത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന മഹോത്സവത്തിൻ്റെ വിജയത്തിലേക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാമായ ട്രാസ്കിൻ്റെ കാതലായ എൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന് നമസ്കാരം. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ആസ്വദിക്കാനെത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മെമ്പർമാർ, നോൺ മെമ്പർമാർ, മറ്റു സ്പോൺസർമാർ, കോ സ്പോൺസർമാർ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ് 2006 സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കണ്ട വളരെ വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു 20ാം വർഷം ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കണ്ട വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങ് എന്ന ഒരു ആപ്തവാക്യവുമായി വളരെ ചെറിയ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ തുടങ്ങിയ തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ് ഇന്ന് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് ഏകദേശം 7000-ഓളം കുടുംബങ്ങളുള്ള വളരെ വലിയൊരു വടവൃക്ഷമായി മാറിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലുള്ള വാർഷികാഘോഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ഈ അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങി വെച്ചത് അതിൻ്റെ പരിപൂർണത മാക്സിമം ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെമ്പേഴ്സിനും
നോൺ മെമ്പേഴ്സിനും നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിച്ചു. അതിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്. എനിക്ക് ആകെ കൂടി 3 മിനിറ്റ് സമയം തന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്പീച്ചൊന്നും കേൾക്കാനുള്ളൊരു മൂഡിലല്ല എന്നറിയാമെങ്കിലും ഒരു 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് വിടവാങ്ങുകയാണ്. അസോസിയേഷൻ ഈ കാലയളവിലെ 8ഓളം ഭവന പദ്ധതികളാണ് ചാരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയത്. വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം പറയുകയാണ്, ഈ വർഷം കൂടി നമുക്ക് 2ഓളം അർഹരായ വ്യക്തികളെ നമ്മളുടെ ഭവന പദ്ധതിയിലേക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്. ഈ വർഷം നമ്മൾ 10ലേക്ക് നടന്ന് കയറുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ നാട്ടികയിൽ നമ്മൾ നൽകിയ ആംബുലൻസ്, അതുപോലെ ചെങ്ങാലൂർ നമ്മൾ നടത്തിയ ഓട്ടിസം പാർക്കിൻ്റെ സപ്പോർട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം തീരില്ല. ഇവിടെ 19 വർഷത്തെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷനെ ഇന്നും പിളരാതെ തളരാതെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരേ ഒരു വടവർഷമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ജാലകശക്തി നമ്മൾക്ക് മുന്നിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ മെമ്പർമാരുടെയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ തുകകൾ ഞങ്ങൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന ഉറച്ച ഉത്തമ ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏറെ സന്തോഷകരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് 2007 മുതലേ അസോസിയേഷൻ്റെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ മുന്നിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽഷിപ്പ് പോസ്റ്റ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമാകും എന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും എൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടോ അതോ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെമ്പർമാരുടെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു പ്രസിഡൻറ്റ് പദവി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ എന്നിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു സ്വപ്നമാണ് ഇന്നിവിടെ പൂവണിയുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ മഹോത്സവത്തിലെ അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വളരെ വലിയൊരു നീക്കിയിരിപ്പ് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ്റെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ എന്താണെന്ന്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ഈ മഹോത്സവത്തിലേക്ക് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം എൻജോയ് ചെയ്യുക. നല്ല രീതിയിൽ വളരെ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ കണ്ട് സന്തോഷകരമായി നമ്മളെല്ലാവരും മടങ്ങിപ്പോവുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. It is now time for one of the most significant ceremonies of any Indian event, the lighting of the traditional lamp. The lamp symbolizes the removal of darkness and arrival of prosperity and knowledge. We kindly request our chief guest for this evening at Trask Mahotsav 2025, Her Excellency Paramita Tripathi, to please inaugurate Mahotsav 2025 by lighting the traditional lamp, along with our President, Vice President, Treasurer, General Secretary, and along with our esteemed sponsors and office bearers to please step forward in the inauguration. Let me request you all to please stand as we light the lamp. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷനാണ്, നമ്മുടെ സ്വകാര്യമാണ്, നമ്മുടെ അഹങ്കാരമാണ്. Let me request you all to please put your hands together as the first wick of the lamp of Trask Mahotsav 2025 is being lit by our chief guest of this evening, Her Excellency Ambassador of India to Kuwait. As
as the divine light flames illuminates the stage, may it illuminate our hearts and minds with joy and unity. Thank you very much. Let me request the dignitaries to please be seated. Our gratitude to all our sponsors for your support and kind words. Trask, as a token of remembrance, releases a souvenir every year. The moment has now arrived for its release. We invite our media convener, Mr. Dilip Kumar, to hand over the first copy of the souvenir book to our chief guest, Her Excellency Paramita Tripathi, and let me request you, ma'am, to release it. Ladies and gentlemen, as our last wick for this lamp has been lit, let me invite our media convener, Mr. Dilip Kumar, to hand over the first copy of the souvenir book to our chief guest, Her Excellency Paramita Tripathi. And let me welcome and request you, ma'am, to please release it by opening it. Ladies and gentlemen, big round of applause. ഒരു വലിയൊരു കയ്യടിയാവാം. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ട്രാസ്ക് മഹോത്സവം 2025 souvenir ബുക്കാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ release ചെയ്യുന്നത്. And yes, it has been released and the first copy has been handed over to our chief guest for this evening. And your copies will be reaching you very soon. അടുത്തതായി വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു നിമിഷത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇനി സാക്ഷിയാവാൻ പോകുന്നത്. ട്രാസ്ക് ഭവന പദ്ധതി വീടില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും സുരക്ഷയും നൽകുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സേവന പദ്ധതിയാണിത്. സ്വന്തമായൊരു വീട് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും സ്വപ്നമാണ്. ആ സ്വപ്നമാണ് ട്രാസ്ക് കുവൈറ്റ് സാക്ഷാത്കരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. We are honored to present a truly remarkable initiative, the Trask Housing Project. This is not merely a project, it is a social welfare endeavor that brings hope, security to the homeless families, positively touching lives and creating lasting impact. Today we are privileged to witness a hearty moment at Trask as we fulfill the dreams of two deserving members, providing them with a permanent home of their own. It is our honor to have Her Excellency Paramita Tripathi, Honorable Ambassador of India to Kuwait, with us today to officially hand over the Trask Housing Project Agreement to the beneficiaries. I now request Her Excellency Paramita Tripathi to kindly step forward as we hand over the first housing agreement to Mr. Vishnu, one of our beneficiaries today. ഒരു വലിയൊരു കയ്യടി തീർച്ചയായിട്ടും വിഷ്ണുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഈ ഒരു അവസരം. Definitely it's for him and for his family. Having an address of one own means big time for each and everyone. Congratulations, Vishnu. God bless you and your family. Next, let me request Her Excellency Paramita Tripathi to hand over the housing project agreement to Mr. Abdul Salam, our second beneficiary of this project. ശ്രീ അബ്ദുൽ സലാമിന് വലിയൊരു കയ്യടി നൽകി നമ്മൾ ഈ ഒരു സന്തോഷം പങ്കിടുകയാണ്. And definitely it's an honor to have him here, ladies and gentlemen, and it's a blessing for him as well.
Congratulations, Mr. Abdul Salam and family. God bless you in your new home. Ladies and gentlemen, let us celebrate this moment of hope, compassion, and new beginnings. Ladies and gentlemen, let me request Mrs. Saini Frank to speak a few words. On behalf of Thrissur Association of Kuwait, we would like to thank Her Excellency, Ma'am, for being with us in this auspicious day. We are very happy and lucky to have you here. Thank you. Thank you very much, ma'am. Ladies and gentlemen, please rise. Our Ambassador, Her Excellency, Her Ambassador to Kuwait, is taking a leave. Thank you, Ram. It was so nice to have you. Ladies and gentlemen, the engine room of any organization is its secretariat. To present the overview of the various activities of TRASC, we now invite the General Secretary of TRASC, Mrs. Shiny Frank. തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റിൻ്റെ ബഹുമാന്യ പ്രസിഡന്റ്, ഇന്നത്തെ ഈ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബഹുമാന്യ ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ദേവസി, നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പോവുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് നമ്മുടെ ട്രഷറർ മിസ്റ്റർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വാതുകാടൻ, പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ മിസ്റ്റർ നോബിൻ, പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ കം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ്, വനിതാവേദി കൺവീനർ മിസ്സിസ് പ്രതിഭ, കളിക്കളം കൺവീനർ മിസ്സിസ് സേറ മരിയ ബിബിൻ, ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറീസ്, നമ്മുടെ ആദരണീയരായിട്ടുള്ള സ്പോൺസേഴ്സ്, ഓഫീസ് സെൻട്രൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി അഡ്വൈസറി ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ്, അസോസിയേഷൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, ട്രാസ്കിൻ്റെ വെൽവിഷേഴ്സ്, സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത പ്രവർത്തനങ്ങൾ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് ട്രാസ്കിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, കൂട്ടായ്മകൾ, ട്രാസ്കിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, എംബസി ഒഫീഷ്യൽസ്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ ഒരു മഹോത്സവം 2025 നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി രജിസ്റ്റേർഡ് അസോസിയേഷനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ട്രാസ്ക് 19ാം വർഷത്തിലൂടെ 20ാം വയസ്സിലേക്ക് നടന്ന് കയറി വരികയാണ്. സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെ റോൾ മോഡലായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നിലനിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 19 വർഷമായി. നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പരിപാടിയായ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫെബ്രുവരി 14 ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ദേവസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അസോസിയേഷൻ്റെ നിയമാവലിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉപദേശക സമിതി, എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി, കമ്മീഷണേഴ്സ്, ഓഡിറ്റർ, ഓഫീസ് ഭാരവാഹികൾ, കേന്ദ്ര ഏരിയ സമിതികൾ, ഉപസമിതികൾ, വനിതാവേദി, കളിക്കളം എന്നിങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നമ്മൾ ട്രാസ്ക് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അംഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് 8 ഏരിയകളിലെ കമ്മിറ്റികളും അംഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായിട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയും അംഗങ്ങളുടെ കായിക ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായിട്ട് ഒരു സ്പോർട്സ് കമ്മിറ്റിയും അംഗങ്ങളുടെ കലാസാഹിത്യ കഴിവുകൾ പരിപോഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ആർട്സ് കമ്മിറ്റിയും അതാത് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗങ്ങളിലേക്ക് അതാത് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീഡിയ കമ്മിറ്റിയും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് 24 മണിക്കൂർ ബൈ 7 എന്ന പോലെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വനിതാവേദിയും നമ്മുടെ വനിതാ അംഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഉല്ലാസത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ കളിക്കളത്തിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരായിട്ട് മുന്നേറുവാനായിട്ട് കളിക്കളം നമ്മുടെ സേറ മരിയ ബീവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ പരിപാടിയായ ഇഫ്താർ മാർച്ച് 13 യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിൽ 500ഓളം അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയും അസോസിയേഷന് യാതൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും വരുത്താതെ നമ്മൾ ആ പരിപാടി ഭംഗിയായി നിറവേറ്റുകയും ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മെയ് 1-ാം തീയതി നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഒഫീഷ്യൽസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അവിടെ ചെന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ നമ്മൾ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും നമ്മുടെ പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അവർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കാർണിവൽ മെയ് 16-ാം തീയതി മെയ് 16-ാം തീയതി കാർണിവൽ നമ്മുടെ അംഗങ്ങളുടെ കായിക എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സംഗതികൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കാർണിവൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഈ കാർണിവലിൽ 400ഓളം പേര് ഈ വിവിധ കലാപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും 2000-ലധികം പേർ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയുമുണ്ടായി. വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ട് നടത്തിയ ഈ ഒരു പരിപാടി വൻ വിജയമായിരുന്നു. അതും അസോസിയേഷന് യാതൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും വരുത്താതെ അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ 79ാമത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും കലാപരമായിട്ടുള്ള പല പല കോമ്പറ്റീഷനുകൾ വയ്ക്കുകയും അതിൽ 500ഓളം അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയുമുണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഓണം, നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ തിരുവോണം 2025 തിരുവോണ ദിനം തന്നെ, അതായത് സെപ്റ്റംബർ 5-ാം തീയതി നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ തിരുവോണം 2025 എന്ന വിഭവസമൃദ്ധമായ ഒരു ഓണസദ്യ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഈ പരിപാടിയിൽ 2000-ലധികം അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടി വൻ വിജയമാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതിലും നമുക്ക് അസോസിയേഷന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്താതെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇതിനു പുറമെ നമ്മുടെ പദ്ധതികളായിട്ടുള്ള വിദ്യാധനം, വിദ്യാജ്യോതി, പെൻഷൻ പദ്ധതി, കുടുംബാശ്വാസ പദ്ധതി, ഇതിങ്ങനെ വർഷാവർഷം തോറും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മളത് നിർവഹിച്ചു പോരുന്നു. വിദ്യാധനം അർഹരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ, മിടുക്കരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് വിദ്യാധനം. അതിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും പഠിച്ച് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായി. വിദ്യാജ്യോതി നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള അംഗങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് വിദ്യാജ്യോതി. പെൻഷൻ പദ്ധതി, അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബാശ്വാസ പദ്ധതി, നമ്മുടെ നിലച്ചിരിക്കാതെ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് കുടുംബത്തിന് ഒരു സാമ്പത്തിക സപ്പോർട്ട് ഉടനെ നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ പരങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് കുടുംബാശ്വാസ പദ്ധതി. ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ക്ഷേമ പദ്ധതികളും നമ്മൾ അംഗങ്ങൾക്കായിട്ട് നിവർത്തിച്ചു വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാസ്കിനെ മറ്റെല്ലാവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ട്രാസ്കിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത, അത് തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റു ജില്ലാ സംഘടനകൾക്കും അതുപോലെ മറ്റു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും, ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള വിവിധ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വിവിധ ജില്ലകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സഹായം അവർ എത്തുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികൾ, വിധവകൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ, കൗൺസിലിംഗ് വേണ്ടവർ എന്ന് വേണ്ട മറ്റു ജില്ലാ സംഘടനകൾക്കോ മറ്റു സംഘടനകൾക്കോ ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ നിലകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ 19ാമത്തെ വർഷത്തിലൂടെ നടന്ന് 20ാം വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റിൻ്റെ സ്ഥാപക വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മളിൽ നിന്നും കൊഴിഞ്ഞുപോയ നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് സ്നേഹ നൊമ്പരപ്പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ സ്ഥാപക മെമ്പറായിട്ടുള്ള 10 വർഷത്തിലേറെ നാട്ടിൽ സെറ്റിലായിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പറിനെ നമ്മൾ പോയി കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട സാമ്പത്തിക സഹായം കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഇതിവിടെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അംഗങ്ങളല്ലാത്തവരെ പോലും, ഇപ്പോൾ അംഗങ്ങളാവല്ലാത്തവരെ പോലും നമ്മൾ അവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ എംബസി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി സോഷ്യൽ വോളണ്ടറി മെമ്പർ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷനിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ള ട്രാസ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായവും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹോത്സവം 2025 ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Mrs. Shiny Frank. An event of this scale is possibly only with generous support of our sponsors, right? So we would like to invite our esteemed sponsors and partners for the felicitation speeches. We are pleased to invite Mr. Wilson Manyali, Managing Partner, Comex National, our event sponsor, to deliver his felicitation speech. Good evening, everyone. ആദരണീയനായ തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ സ്റ്റീഫൻ ദേവസി,
വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, കൊച്ചുകുട്ടികളെ, മഹോത്സവത്തിന് വേണ്ടി ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് കഷ്ടപ്പെട്ട തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും കോമെക്സ് നാഷണൽ കമ്പനിയുടെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും വിനീതമായ നമസ്കാരം ഞാൻ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കാരണക്കാരൻ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷനാണ്. ഒരുപക്ഷെ തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വേദിയിൽ നിൽക്കില്ലായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ ആവില്ലായിരുന്നു. കാരണം തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷനിലാണ് എനിക്ക് എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഈവൻ എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയാലും പാട്ടായാലും ഡാൻസ് ആയാലും എല്ലാത്തിലും ഈ മെമ്പർഷിപ്പിലൂടെയാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സ്റ്റീഫൻ ദേവസിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും. എന്നെ സ്റ്റീഫൻ ദേവസിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് എൻ്റെ വൈഫ് ലിസി വിൽസനാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെയും സ്റ്റീഫൻ്റെയും വൈഫ്മാരായ ജയ സ്റ്റീഫൻ, ലിസി വിൽസനുമായിരുന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇഷ്ടംപോലെ കലാകാരന്മാരും നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൻ്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സർവേശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ മാത്രമേ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Mr. Wilson Manili. Now it's an honor to start our felicitation next with our annual sponsor, Almulla Exchange. Let me invite Mr. Philip Koshi, General Manager of Almulla Exchange, our annual sponsor. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വന്ദനം. പ്രത്യേകിച്ച് വേദിയിലായിരിക്കുന്ന ടാസ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻ ദേവസ്യ, ഷൈനി, ബാക്കി എൻ്റെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വീണ്ടും വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ടാസ്കിൻ്റെ 19 years ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. 19 years. ഈ 19 yearsലെ ഈ കുവൈറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ അൽമുല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ മോർ ദാൻ 14 years നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു. ഇത് വളരെ സന്തോഷമാണ്. വീണ്ടും അത് തന്നെ തുടരാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം ഈ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ആനുവൽ സ്പോൺസർഷിപ്പൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ദേവസ്യയുടെ കരിഷ്മയാണ്. ഓഫീസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ വർഷവും വന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ടേ പോത്തുള്ളൂ. അതിന് പ്രത്യേക കരിഷ്മ. ഭയങ്കര കൈ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വേണ്ട, അടുത്ത വട്ടം മതി. അദ്ദേഹം കയറി വരിക അടുത്ത് ഒപ്പിട്ടിട്ട് അങ്ങ് പൊക്കോളുക. പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു വർഷത്തോടെ പോയെന്ന്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു പ്രസിഡൻ്റ് നിൽക്കുക. ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. 4000-ൻ്റെ മേളിലാണ് നിങ്ങളെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, വളരെ നന്ദി. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേദിയിൽ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനവും ഓടണമെങ്കിൽ ഈ കുവൈറ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാപനമായിട്ട് ഇന്നുണ്ട്. We have been the number 1 company in Kuwait, and that's a blessing and support for the entire community here. ഒരു റിക്വസ്റ്റോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുക. ഇനി ഈ വേദിയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പീച്ചൊക്കെ ഭയങ്കര ബോറിങ്ങാണ്. അടുത്ത പ്രോഗ്രാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാം ഓടി വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നടക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ. അടുത്ത വർഷം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ 4500 അടുത്തുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ്, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എത്രയാണെന്നറിയാമോ? ഈ വിധത്തിൽ എനിക്കത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. സ്റ്റീഫൻ ദേവസി അത് പറയത്തില്ല. 21% ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 10-15-20% കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം ഇതിനേക്കാട്ടി നല്ല ഷോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Mr. Philip Koshi. Please join me in welcoming Mr. Shibin Das, Regional Head, Joy Alucas, our annual sponsor, whose support has been invaluable, to kindly share his felicitation address. ഇന്നത്തെ യോഗാധ്യക്ഷൻ ടാസ്കിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്
ആൻഡ് അവർ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിരുന്ന അംബാസിഡർ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന ട്രാസ്കിൻ്റെ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, ട്രാസ്കിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ്, കുടുംബാംഗങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ഈ ട്രാസ്ക് മഹോത്സവം, അതായത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ തൃശ്ശൂർ പൂരം എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ തന്നെ വളരെ സന്തോഷം. പിന്നെ ജോയ ലുക്കാസ് കുറച്ച് നാളുകളായി നിങ്ങളുടെ ഒപ്പമുണ്ട്. ട്രാസ്കിൻ്റെ കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ള ആനുവൽ സ്പോൺസറും കൂടിയാണ്. ഇനിയും അങ്ങോട്ടും നമ്മളും നിങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പോയാൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഗംഭീരമാകുമെന്നാണ് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിലും ട്രാസ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുവൈറ്റിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് അസോസിയേഷനായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Ladies and gentlemen, let's welcome Mr. Parameshwaran Mahadevan, founder and CEO of KPM Builders, our esteemed co-sponsor, to felicitate this occasion. Our sponsor, KMP Builders. വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അംഗങ്ങളെ, സ്പോൺസർമാരെ, കോ-സ്പോൺസർമാരെ, തൃശ്ശൂർ നിവാസികളെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കുവൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നത്. അതിന് പ്രധാന കാരണം ഈ ട്രാസ്കിൻ്റെ മഹോത്സവം ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞ് ഒരു കോ സ്പോൺസറായി വരാൻ സാധിച്ചു എന്നത് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണ രംഗത്ത് 33 കൊല്ലം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരാളാണ്. എൻ്റെ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ലോഞ്ചിങ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. KMP സുവർണഭൂമി എന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തൃശ്ശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത മഹോത്സവത്തിനും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വാക്ക് തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, KMP Builders and Mr. Parameshwaran Mahadevan. Please welcome Mr. Rafiq Ahmed, CEO of Mango Hyper, our valued co-sponsor, to kindly deliver their felicitation address. Next, we would like to welcome Mr. Srijit, Team Lead Highlight Builders, our co-sponsor, to share his felicitation speech. A very good evening to all. First of all, on behalf of the Highlight Group of Companies, I sincerely express our gratitude for giving us a wonderful opportunity to be part of Thrissur Association of Kuwait program. Okay, Highlight എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും, കോഴിക്കോടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഹൈലൈറ്റ് ഇന്ന് തൃശ്ശൂരിലൊരു സെക്കൻഡ് ഹോം കൂടിയാണ്. കാരണം തൃശ്ശൂർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹൈലൈറ്റ് മോള് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുന്നോളത്ത് നമ്മൾ പുതിയൊരു മോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിതിൻ 2 years ഓഫ് സ്പാൻ. ഇവിടെയുള്ള മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് കുറേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള നല്ലൊരു ആൾക്കാർ തന്നെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ഇനിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന മെയിൻ ഇത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും, കാലിക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു അഫിലിയേഷനോട് കൂടി നമ്മൾ വേൾഡിൽ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് WTC ആണ് നമ്മൾ കാലിക്കറ്റിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീ ലോഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വി ഹാവ് ബീൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിയർ. And with all due support, it has been moving on well. And my team is also here. So, ഞങ്ങൾക്ക് 2 days കൂടി ഉണ്ട്. We are closing the pre-launch offer. So, it will be, you will be having a very golden opportunity to part of it. അപ്പോൾ anyone has been interested, please let us know. Our team is there and we are also there connected. And you can just have a booking amount right now and the proceedings can be done in hereafter. Okay, so thank you very much once again for giving us an opportunity. And ഇനി അങ്ങോട്ടും പ്ലീസ് ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹൈലൈറ്റ് ആൻഡ് വിൽ ബി ഓൾസോ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദി കുവൈറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഫ്രം ഹിയർ ആഫ്റ്റർ ഓൾസോ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you very much, Mr. Srijit. We request the honor of inviting our next co-sponsor, Mr. Manish Kumar, Group CFO, Al Khalid Motors, to share the felicitation. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഏകദേശം ഇതേ സമയത്ത് മഹോത്സവത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ ഇതുപോലെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇക്കൊല്ലം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ, നേരത്തെ ഇവിടെ ആങ്കർ സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ, ദർ ഇസ് എ നൊസ്റ്റാൾജിയ ടുഡേ ഓൾസോ. 2016
തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ്റെ മെഗാപരിപാടിക്ക് മഹോത്സവം എന്ന നാമകരണം ചെയ്യാൻ അന്നത്തെ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ച പല ആൾക്കാരും ഇന്നിവിടെ ഈ വേദിയിലുണ്ട്. അന്ന് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് സെബാസ്റ്റ്യനും സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് സ്റ്റീഫനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ട്രഷറായിരുന്നു ഞാൻ. ട്രഷറായിട്ട് നിന്ന വേദിയിൽ അസോസിയേഷൻ്റെ മെഗാപരിപാടിക്ക് ഒരു സ്പോൺസറായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് കരുതുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ. ഇതേമാതിരി ഇനിയും വർഷങ്ങളിൽ സ്പോൺസറായും അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും കൂടി ഞാൻ ആശംസിച്ച് മഹോത്സവത്തിന് നല്ലൊരു ദിവസം എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ എന്നും കൂടി ആഗ്രഹിച്ച് നമസ്കാരം. Next, I would like to invite Mrs. Pratibha Shibu, General Convener of Vanitha Vedi, to share her felicitation. തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ് മഹോത്സവം 2025 യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും ട്രാസ്കിൻ്റെ ആദരണീയനായ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ദേവസി, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വിജയകരമായ 19 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു. ഈ 19 വർഷം എന്നുള്ളത് വെറുമൊരു സംഖ്യയല്ല. 19 വർഷത്തെ വിശ്വാസം, 19 വർഷത്തെ ആത്മബന്ധം, 19 വർഷത്തെ കൂട്ടായ്മ, ഇതെല്ലാം കൂടിച്ചേരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് വിജയം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കൂ. അസോസിയേഷൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 18 വർഷക്കാലത്തെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു പടി കൂടി മോടി കൂട്ടുവാൻ ഈ 19ാമത്തെ വർഷത്തിൽ വനിതാവേദിക്കും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിലെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടും കൂടിയാണ് ഞാനിന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് മുന്നേ നയിച്ച അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികളോടും എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വനിതാവേദി സുഹൃത്തുക്കളോടും കളിക്കളം കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇവിടെ കുട്ടികളും വനിതകളും ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പൂർണ്ണമാവോ? ഇതൊരു മനോഹാരിത ഉണ്ടാവോ ഈ ഒരു വേദിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സദസ്സിന്? കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളത് കുടുംബം എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് കുട്ടികളുടെയും വനിതകളുടെയും കളിച്ചിരികളും തമാശകളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു മാറ്റുകൂടുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അസോസിയേഷനിൽ വനിതാവേദിയും കളിക്കളവും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ വരുന്നു, പുതിയ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചതാകുന്നു. ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു 19ാമത്തെ വർഷത്തെ ആഘോഷം എന്നതിലുപരി കൂടുതൽ ഐക്യത്തോടെയും സൗഹൃദത്തോടെയും ഇനിയും ഒരു 19 വർഷം കൂടി കുവൈറ്റിൻ്റെ മണ്ണിൽ തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ് ഒരു ജൈത്രയാത്ര തന്നെ തുടരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ മഹോത്സവത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേടുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ആശംസാ പ്രസംഗമായിരുന്നു അത്, മിസ്സിസ് പ്രതിഭ ഷിബു. Let us invite Kumari Sarah Maria Bivin, convener of Kalikalam, to deliver her felicitation speech. Hello. Good evening all, respected Trask President Stephen Uncle, other dignitaries on the dais, and my fellow Thrissur Gadis. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ട്രാസ്ക് കുവൈറ്റിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് 19 ഇയേഴ്സായി. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാസ്ക് അന്നും ഇന്നും കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന അസോസിയേഷനാണ്. എന്നെ കളിക്കളം കൺവീനറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടായി. ഇക്കൊല്ലം കുറേ പരിപാടികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇക്കൊല്ലം തുടങ്ങിയത് കാർണിവലോട് കൂടിയാണ്. അത് നമുക്ക് പിള്ളേർക്ക് നമ്മുടെ ടാലൻറ്റ്സ് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു നല്ല വേദിയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഡേ കോമ്പറ്റീഷൻസ്, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആഘോഷങ്ങൾ, വെബിനാർസ്, ആൻഡ് ഞങ്ങൾ പിള്ളേരെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന് കളിക്കളം പിക്നിക് കളിക്കൂട്ടം 2025. ഇതിലെല്ലാത്തിലും നമ്മൾ പിള്ളേർ നല്ല പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു. അതോടൊപ്പം എൻ്റെ കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് നിന്ന എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിയിലെ കളിക്കളം സെക്രട്ടറി ലയണൽ ആൻഡ് കളിക്കളം ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി അർജുൻ, വളരെയധികം നന്ദി. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് നിന്ന OBA മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭാഷയിൽ നന്ദി. ഇന്നത്തെ മഹോത്സവം 2025 നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു വർഷമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവം തന്നെയാണ്. അതിനെൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Nandi Kumari Sarah. And now,
The moment that fills every parent's heart with pride and every community with hope. The Merit Awards Ceremony. Today, we gather here to celebrate the hard work, dedication, and outstanding achievements of our young talents who have made us proud with their academic excellence. Let us begin this evening with a round of applause for all the winners and their families. Round of applause. Thank you. Let us begin with the state 10th Kerala Merit Award winners. Each of these students will receive a cash prize and a memento. First, I would like to invite Ananya Rajesh. She is not present here today, so let me request Mr. Sangeet Lal, area convener, to receive the award on her behalf. The award is sponsored by Mr. Hari Kulangala Vishwanathan, and I would like to welcome him to present the same for Miss Ananya Rajesh. That's indeed a proud moment for every parent. Put your hands together for Ananya Rajesh. Congrats, Ananya, and thank you, Mr. Hari Kulangala, for this wonderful deed. Next achievement is by Maria CS. Let me request her father, Mr. Shaju CP, to receive the same. The award is sponsored by Mr. Ando Panangadan. However, he is not present here today, so I would like to request Mr. Joel Jojo, area treasurer, to present the award for Ms. Maria CS. Next, we would like to felicitate Sri Chandana PB. Let me request her father, Mr. Divin PV, to receive the same. The award is sponsored by Ms. Saumya Anish, and I would like to welcome her to present the same for Ms. Sri Chandana PB. I think all our beneficiaries, അവർക്ക് അറിയാം അവർക്ക് ഇന്ന് ഈ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുന്നതാണെന്നുള്ളത്. സോ പ്ലീസ് ബി റെഡി. നമുക്ക് ഇത് ഡിലേ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലീസ് കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് us. Also the volunteers, please take up care of the same. This achievement was for Sri Chandana PB. Put your hands together, everyone. Next achievement is by Anna Celine VA. In her absence, let me request Mr. Vishnu Karingatil, area convener, to receive the same on her behalf. The award is sponsored by Mr. Vineet Vinson, and I would like to welcome him to present the same for Ms. Anna Celine VA. എവിടെ കൈയ്യടി എവിടെ? Next award is for Anamika Vinod. Let me welcome her father, Mr. Vinod AS, to receive the same. The award is sponsored by Mr. Varghese Icharatha. I would like to welcome him to present the same for Miss Anamika Vinod.
ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരുടെയും ഒരു കയ്യടി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണം. സോ എല്ലാവരും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൈയടിക്കുക, എന്നാലും നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടികളിലേക്ക് പോകാനുള്ള എനർജി നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. We are moving on to the CBSE 10th Kuwait Merit Award winners. Karthik Ashok Kumar. Let us welcome Master Karthik Ashok Kumar to receive the award from Miss Shiny Frank, who is also our General Secretary and sponsor for this award. Congratulations, Karthik Ashok Kumar. മോന് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും. ഒരു വലിയ കൈയടി കൊടുക്കാം. Next, it's for Esther Dinjan, Master Esther Dinjan. Let us welcome him to receive this award from Mr. Jayesh Engandiur, who is also the sponsor of this award. But however, in the absence of Mr. Jayesh, I would request Mrs. Dhanya Mukesh, Area Secretary, to hand over the same. Now we honor the state 12th Kerala Merit Award winners. Jis Prince. In his absence, let me request Mr. Shanavas MM, Central Committee member, to receive the same on his behalf. The award is sponsored by Mr. Mukesh Gopalan, and I would like to welcome him to present the same for Mr. Jis Prince. Next, we would like to honor Miss Ansa Maria Johnson. In her absence, let me request her father, Mr. Johnson PK, to receive the award. The award is sponsored by Mr. Vinod AS, and I would like to welcome him to present the same. This award is sponsored by Mr. Vinod AS to Ansa Maria Johnson. എത്ര വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണല്ലേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള. നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം. Next, we have the CBSE 12th Kuwait Merit Award winners. Manasa Paulson Tekekara. In her absence, let me invite her parents, Mr. Paulson George, to receive the award on her behalf. The award is sponsored by Mr. Rafi Erinjeri, and I would like to welcome him to present the same. കയ്യടികൾ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള കയ്യടിയാണിത്. The next award goes to Ms. Benita Matthews. The award will be received by Ms. Benita Matthews herself because she's here today. And the award is sponsored by Mr. Praveen Anthony. Let me request him to please hand over this award to Ms. Benita Matthews. This is for her outstanding performance in the CBSE 12th Kuwait board exams. Now next we are moving on to some special awards, and the first one being the Kuwait Topper Award. It's nothing less to be Kuwait Topper. So this award goes to Advitya Vijay Shankar. We would like to congratulate Ms. Advitya Vijay Shankar for being the top scorer and for achieving the highest marks in the 10th CBSE Kuwait board exams. Let me welcome Ms. Jaymol Stephen
to present this award to Ms. Advitya Vijay Shankar. She's also the sponsor of this award. Thank you, Ms. Jamal Stephen, and congratulations, Master Advitya Vijay Shankar. Well, we are moving on with the next award, the University Rank Holder Award. This goes to Master Anthony Sebastian. We would like to congratulate Mr. Anthony Sebastian for securing the first rank in MTech Chemical Engineering from SRM University. Let me welcome the sponsor of this award, Mr. Sebastian Vadukadan, to present this award to Anthony Sebastian. എംടെക്കിന് അതും കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കാര്യമാണോ? നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം. Congratulations to all the winners. Your achievements inspires us and reminds us of the importance of hard work and dedication. A big thank you to everyone who made this event possible, our sponsors, presenters, and the organizing committee. Let us continue to support and encourage the young talents for their excellence tomorrow. Ladies and gentlemen, there's a set of mementos as a token of appreciation and gratitude which we would like to extend to our key people who had made Trask Mahotsav 2025 possible. First, we are honored to present a memento to Al Mullah Exchange. I suppose Mr. Philip Koshi is left. So definitely we take this opportunity to thank from the bottom of our hearts to Mr. Philip Koshi, the General Manager of Al Mullah Exchange, for being our annual sponsor for over the years. Thank you very much, Al Mullah Exchange. We now move on to Joy Alucas, our annual sponsor. So we request Mrs. Shiny Frank, General Secretary, to kindly present the memento to Mr. Shibin Das, Regional Head, Joy Alucas, our esteemed annual sponsor. Next, please join me in presenting a memento to Mr. Wilson Manyali, Managing Partner of Comex National. Let me request Mr. Nobin Tatel, Vice President, to hand over the memento as a token of gratitude for their generous support. We are privileged to present a memento to Mr. Parameshwaran Mahadevan, founder and CEO of KMP Builders, our valued co-sponsor. Let me request Mr. Sebastian Vadukadan, Treasurer, to hand over the memento to KMP Builders. Well, we would like to extend our support to Mr. Basil Joseph, the Marketing Manager of Al Mullah Exchange. So if you could join us, thank you very much. Let me request the President, Mr. Stephen Devasi, to present the memento. Let's put a huge round of applause for our sponsor. We are pleased to present a memento to Mr. Srijit, Team Lead Highlight, for the generous contributions. I request Mr. Rafi Erinjeri, Social Welfare Convener, to hand over the memento as a token of appreciation to Highlight Builders.
Well, at this moment, we would like to thank our co-sponsor, Mango Hyper, Mr. Rafiq Ahmed, the CEO of Mango Hyper. So we extend our gratitude to you at this moment at Trask Maholswam 2024 for supporting us as our co-sponsor of Trask. Please welcome Mr. Rajan Chako Totangal, Arts Convener, to hand over the memento to Mr. Manish Kumar, Group CFO, Al Khalid Motors, representing Al Khalid Motors for their continued support. Thank you, Mr. Manish Kumar. We now would like to honor Mr. Biju Papachan for his outstanding support for Trask activities over the years, dedicated service to community. Let me request Mrs. Nikhila PM, Vanida Vedi Secretary, to present him with the memento for his dedicated service to the community. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ സ്പെഷ്യൽ നമ്മളുടെ ഈ മൊമെൻറ്റോ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത് ആദരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതും എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മൊമെൻറ്റോ കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ പിന്നിലും അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും മിനിസ്ട്രി ലെവലിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇദ്ദേഹം നടത്തുന്ന സേവനം ആരും അറിയാത്തൊരു സേവനമാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ 19 വർഷക്കാലമായിട്ട് നമ്മളുടെ തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റിനെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഇപ്പോഴും നിർബാധം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷ സൂചകമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പല വർഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതൊരു ചെറിയ മൊമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലെ വലിയൊരു മൊമെൻ്റാണ് നമ്മളിത് നൽകുന്നത്. നന്ദി, നമസ്കാരം മിസ്റ്റർ ബിജു പാപ്പച്ചൻ. വി ആർ റിയലി ഹോണർഡ് ടു ഗ്രേറ്റ്. Thank you so much, Mr. Biju Papachan, for your outstanding support for Trask activities. Put your hands together for him. Ladies and gentlemen, we are pleased to present a memento to Global International Partner for their generous support. I invite Mrs. Sajini Vinod, Vanida Vedi Joint Secretary, to present the memento to Global International. Any representative from Global International in the audience? Yes. Thank you very much, Global International, for supporting us at Trask Maholswam 2025. വീണ്ടും ഞാൻ മൈക്ക് കൈമാറുന്നതിന് 1-2 കാര്യമുണ്ട്. ഇന്നെനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു ദിവസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ബാബുചേട്ടൻ വേദികളിലേക്ക് വരാതെ പുറകിൽ നിന്ന് എന്ത് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷന് വേണോ, ഏത് രീതിയിലുള്ള സഹായം വേണോ, ഫുട്ബോളായാലും ശരി, സ്പോർട്സ് ആയാലും ശരി, എന്തിനു പറയുന്നു, ഈ 19 വർഷം എന്ന് ട്രാസ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ട്രാസ്കിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഗ്ലോബൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. 2 വാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഫ്യൂ വേർഡ്സ്, 2 വാക്ക്. സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല, എന്നാലും പറയാം. തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ, നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. മറ്റേ സ്റ്റീഫൻ ദേവസ്വരാരി പിളരാതെ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. ബൈ. വളരെ സന്തോഷം. ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു വർഷം തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഒരു ഭവനം ചോദിച്ചപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അസോസിയേഷൻ ഒരു ഭവനം നിർമ്മിച്ച് നൽകാനുള്ള സഹായഹസ്തം നൽകിയത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹത്തരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നിർബാധം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. നന്ദി, നന്ദി ബാബുചേട്ടാ, ഒരുപാട് നന്ദി. That was indeed a beautiful moment.
Put your hands together for Global International. Finally, we invite Princess Travels for their valuable contribution. I call upon Kumari Sarah Maria Biven Kalikalam, convener, to hand over the memento. Anyone from Princess Travels? Yes. Thank you very much, Princess Travels, for supporting us at Trask Mahotsavam 2025. Thank you very much. Please be seated. Ladies and gentlemen, as we come to the close of this memorable evening, it is time to express our heartfelt gratitude to everyone who has contributed to the success of Trask Mahotsavam 2025. To deliver the word of thanks, we are honored to invite a person whose dedication, service to Trask have always been exemplary, Mr. Sebastian Madhukaran, our Central Treasurer. Let us welcome him to the stage with a warm round of applause for the word of thanks. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. തൃശ്ശൂർ എന്ന് കേട്ടാൽ എന്തിന് കെട്ടിലും മട്ടിലും രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും എന്തിന് ഭാഷണത്തിൽ പോലും എതിരക്തത പുലർത്തുന്ന നമ്മുടെ നാടിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ 19 വർഷം കൊണ്ട് തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, മറ്റ് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള കടമ നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായി നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ്റെ ഈ 19ാം വർഷത്തെ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനായ അമരക്കാരനായ, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്ന, നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സ്റ്റീവൻ ദേവസിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ അംബാസിഡർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. പല പരിപാടികളുടെ ഇടയിലാണ് ഇങ്ങോട്ടും എത്തിയത്. അംബാസിഡർ പോയപ്പോൾ നമ്മളോട് 2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. കാരണം അവർ ഈ തിരക്കിനിടയിൽ ഇവിടെ വന്നു. പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രോഗ്രാമിന് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഖേദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതും നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു. തന്നെയുമല്ല, അവർ 2-3 പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ശേഷം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ്റെ. അതും കൂടിയും ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളുടെ പ്രസൻറ്റിംഗ് സ്പോൺസറായ കോമക്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ, നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതുപോലെ അലങ്കരിക്കാൻ നമ്മളുടെ വേദി നമുക്ക് പൈസ കൂടിയേ തീരൂ. അപ്പോൾ ആയതിനാൽ നമ്മുടെ സ്പോൺസർ നമ്മുടെ കോമക്സ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വിൽസൺ മഞ്ഞളിയെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വിൽസൺ മഞ്ഞളി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മറ്റ് സ്പോൺസർ ജോയ ലുക്കാസ്, അതുപോലെ അൽമുല എക്സ്ചേഞ്ച്, ഹൈലൈറ്റ് ബിൽഡർ, KMP ബിൽഡർ, മാംഗോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, അൽഖാലിദ് ഓട്ടോ, അങ്ങനെ 5 KD മുതൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് സഹായിച്ച എല്ലാ സ്പോൺസർമാരെയും ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ മഹോത്സവത്തിന്
3 മാസത്തിൽ ഏറെയായി പല മീറ്റിങ്ങുകളും പല ഒത്തുകൂടലുകളും അങ്ങനെ ഈ അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത, അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അതിന് സഹകരിച്ച നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ മെമ്പർമാരും, പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി, ആർട്സ് കമ്മിറ്റി, സ്പോർട്സ് കമ്മിറ്റി, സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ, മീഡിയ കമ്മിറ്റി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ, സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, വനിതാവേദി, കളിക്കളം കുട്ടികൾ വരെ ഇതിന് ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ മെമ്പർമാരല്ലാത്ത പലരും നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ഈ സ്കൂൾ അധികൃതർ, നമ്മളുടെ ഈ സ്കൂൾ അതിൻ്റെ ഫൈനാൻസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നൗഫാൽ അവറുകളെ ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനിയും അതുപോലെ OB അംഗങ്ങൾ ഇനിയും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എല്ലാവരെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, ഈ ഒരു സ്റ്റേജ്, ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന മറ്റാരുമല്ല, the only and only one Music Beats event management team in Kuwait. അപ്പോൾ big round of applause to Music Beats. ഇന്ന് കൺസോളിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിതിൻ, ജേക്കബ് ഏട്ടൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ലൈറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം വലിയൊരു കയ്യടി നൽകേണ്ടതാണ്. And at stage we have Arun also. അരുൺ സ്റ്റേജ് കോർഡിനേഷൻ ചെയ്യുന്നു. നമുക്കുള്ള സൗണ്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അരുൺ ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ജേക്കബ് ഏട്ട, നിതിൻ, ഓൾ ഓഫ് യു. വളരെ ലൈഫ് മുഴുവനും ഒരേ ജോലി മാറി മാറി ചെയ്ത് ഒരു ഡേ അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടാവണല് എന്തുകൊണ്ട് സിഗ്നേച്ചർ വിളിച്ചിട്ട് പോണ്ടേ?